كرد بگشتی لسووریا بخوا li gorî çavkaniyan, li gorî jêderan ê got kevin li Sûriya aniha milletê got aniha Amedê ê got herî kevin Kurd in. Çi di riya Belgadê, çi di riya zanyarên dîrokê de nimûne berê jî gelek caran min gotiye René Dossau dibêje Kurd li Sûriya bi yani dibê bi gelekî ji Erebaa kevintir in Sûriya. Dibê berî Zayînê, berî dema İskender el Meqdonî ku were dibê ew li Harim devera Harim li Idlibê û Sehl el Umuq dibê Kurd hebûn. Dibê wan hemû ew dever kontrol dikir. Ji pêvî dema Sasaniya, dema Xoriya, dema Mêdiya evana giş em bihêlin ji zanyarê ê dîrokê re. Em ka werin di dema li gorî dilovaniya Xwedê lêbe Diktor Ebdirehman Alûcî hûn wî nas dikin, sal 2011 nedwa ku wî li Dirbêsiyê hebû ez amade bûm ji xwe got qiyada Qutrî a Hizb el-Be'sî Sûrî got tesrîbek heye got dibêje got em ne ji Kurdê ê bi zimanê Kurdî dipeyivin, ditirsin. Na, em ji wana ditirsin ê got bi Kurdên bi zimanê Erebî dipeyivin û wana hejmara wan 7 milyon e. Ha 7 milyon. Kengî 2006 em bêjin Kurdên got bi zimanê Kurdî dipeyivîn em bêjin 3 milyon tenê bû. Baş e 3 milyon tenê. Demek wê gavê 2006 de Kurd li Sûriya 10 milyon bûn. 2006 di 2010 de li gorî serjimêra got hikûmeta Sûrî wê gavê pêrabû Sûrî bi giştî 22 milyon bûn. Demek di 2006 de hejmara Kurda li Sûrî bi giştî nêvî bû, serêsedî pêncî bû. Pêncî ê de baş. Pêncî ji wî pêncî bixwe bên sê qat in, em bikin wan sê qat. Qatek jê bi Kurdî dipeyivin, du qat jê bi Erebî dipeyivin. Gelek hene ji vî qatê ê got bi Kurdî wek min û we bi Kurdî dipeyivin, diaxivin, qise dikin, deng dikin, gelek ji êk bi Kurdî dipeyivin dibê na, ew ê nê bi Erebî dipeyivin, ne Kurd in. Ne Kurd in? Demek tu dimîne hindik di Sûriya de bi giştî de tu wa dibêjî. Yek, demek tu ew xitim ji tempêl imzekirin, demek a Kurdîtiyê bi te re ye. Got tu dibê filan Kurd û filan ne Kurd e. Ew Kurdê got bi zimanê Erebî dipeyive û dibêje ez Kurd im ji xwe ew Kurd e ne bi kêfa we û ne bi kêfa me. Yek. Lê ew kî ye em jêr dibên ê müsteherib? Ew ê yê got dibêje ez ne Kurd im. Ew ya ji xwe ji rêza Kurdîtiyê derdikeve, ev çare tu nema wî dere, ew xwe derdixe. Ew xwe derdixe û oxira wî a Hisê Xubo be, oxira wî a devê Elo be, oxira wî a Tajiyê Taho be. Ev pendên Kurdî ne. Demek têbê ê tu çi dixwaze zêwîn? Dixwazim got gi hûn ê got bi zimanê Kurdî dipeyivin, li vanan nenerin ê got derdikevin bi Erebî dipeyivin dibêjin em Kurd in, li wan nenerin got Ereb, ne Ereb in, Kurd in. Xwişkê te ne, birayê te ne. Evana divê ku tu wan himêz bike, tu wan vegerîne himbêza netewa Kurdî. Di wê gavê de ji xwe piraniya kesên milletê li Sûrî dijîn wê Kurd bin. Wê Kurd Sûrî bi rê ve bibin. Ji niha û heta Sûrî hebe. Ne tenê Rojavayê Kurdistanê di pêşa rojê de. Tevî ti partiyê Kurdî tune ne got ke wela azadiya Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê zî azadiya Kurdistanê dixwaze, serxwebûnê dixwaze, xwe gotin li cem wan tune yî. Tune yî ha. Ev jî çû. Demek ana me veya li hev kir di vê gotinê de. Got hûn nebêjin ji van Kurda re, got na ne Kurd. Dimînin Ereb ê herî hindik in di Sûriya de. Ew jî çend êlin, perçenî ji êlê Erebî ne ê got hatine çandin li Sûriya. Ew. Yani heya aniha li dêrê ê got dibêjin em Ereb in û niza çi di wan de hene ne Ereb. Koktêl ji milleta. Evana hene. Ev.
يا أهلًا وسهلًا سوما، تسرچاوا. أبيام أزبب دنباش بلند سرچاويم. Gavage em vî me jî bi vî me jî stratîjî vê nexîne em danû stendinê bikin, Sûriya a meyê, a meyê. Ewênê din, ew jî êgo bi em evana pêncî ta şêstî sedî ji Sûriya Kurd in, ew çelê din em bên Ereb nêzîka bîstanê, dibe heştê dimînin bîst evana ê mayî ne ji milletan. Yasîn Silêman serçavêm serserê. Elewî pirraniya Kurd in, pirranî ha ne giş. Pirraniya Elewiya Kurd in. Dirzî gotina dirzî te her kes bê tivê terzî wê be wela terzî mane ê xeyat e û derzî mane derzî yani îbrayî. Ê keko li gorî du zanyar dizanîn geha Heyfa di İsraîl gogê DNA çêkirin ji gelek dirzîya re evana zagirosî ne zagirosî. Ne Ereb in, ne Ereb in. Wego Sultan Paşa el-Eطرش يعني والجوري مامۆستا مروان فلو دبێژی hinek ji we wî naz dikin, هلّا راح أحكي عربي، هلّا نفس اللي حكيته بالكردي راح أحكي عربي. مامۆستا مروان فلو dibêje dibê wek ji tê bîra min dibe xalê me di civatekê rûniştî bû mamosta Merwan Filo mezin bi mayoxa nêzîka heftê saliyê dibe Sultan Eطرش rûniştî yekî civatê de henekê xwe kiriye wilo Kurda. Dibe Sultan Eطرش gotî çi bi Kurda hatî? Ez Kurd im. Koç roj baş serçavê. Demek hayê me ji me hebe ê pir em min. Îja divêk em bi hevdû bigirin. Tevî van partiya em perçe kirin ji hev, lê divêk em wek millet hevdû bigirin. û em bêjin ji mafê me yîgin, bêjin azadiya Kurdistanê em şi tirsin. Numune lê ne tenê te ara êm ji min re wek yekî Kurd piştî ev belgekirinê ez dikim îsal çend sal azadiya Rojavayê Kurdistanê tenê serxwebûna wê tenê naxwazim. Na ne tenê. Ne tenê ha kes vê gotinê nebirin. سوريا مو آمنة از كرد. يلا نقلب على العربي. شو حكيت بالكردي؟ طبعًا بالنسبة للوجود الكردي في سوريا عمومًا، طبعًا في مصادر ومراجع كتيرة بتأكد إنه الكرد في سوريا هن الأقدم من بقية الشعوب الحالية. حكيت إنه في فيديوهات كتيرة حكيت إنه رينيه دو ساوت مؤرخ فرنسي عنده كتاب في العام 1927 صدر في باريس بيقول إن الوجود الكردي في سوريا أقدم من الوجود العربي بأزمنة سحيقة ويعود إلى ما قبل الميلاد وإلى ما قبل غزو الإسكندر المقدوني للمنطقة حيث كانوا يسيطرون على منطقة حارم وسهل العمق. حارم وسهل العمق معلومة جديدة، مع إنه الكتاب قديم يعني حوالي صار له 99 سنة. معلومة جديدة بالنسبة إلي أنا الكردي. طيب أنا باعرف إنه ما يسمى بالشمال السوري كاملًا كرد غربي كردستان تم ضمها إلى الدولة السورية الحديثة. أيوه. عدا المؤرخ السير سيدني سميث يلي بيحكي عن السوبارتيين والموجودين في غرب دجلة. شو كان هيك شو كانوا يسموا هن كانوا مسيطرين على جزء كبير من الشمال السوري اللي هن طبعًا الكرد، الشعب الكردي، والآثار بتبين هالشي. مثلًا عندكم في قرية تل بيدر بين درباسية والحسكة، يعني في سنة 1996 على ما أعتقد، قريت في جريدة تشرين هلّأ واحد بده يضحّك واحد هيك من جماعة الثورجية الجدد، إنه إيه بتجيب معلوماتك من جريدة تشرين؟ ما باعترف لا فيك ولا بجريدة تشرين ولا بحزب البعث وما كنت أعترف بحافظ الأسد ولا بشار الأسد، وأبي كان معتقل في زمن حافظ الأسد في الوقت اللي أنتِ وملايين مثلك كنتوا ترتجفوا من شرطي مثلًا. ولكن جريدة البحث ما جابت المعلومة من عندها، لأنه كان في بعثة أوروبية في قرية تل بيدر بتقول التالي حسب الجريدة، إنه ال3 طبقات الفوقانية من التل هي آشورية A والطبقتين السفليات ميتانية. أوبا! الميتانيين المهتانيين يعني بمعنى ال اللي كانوا بيعبدوا القمر. ناس راح تطلع لك إنه أوكي مين قال الميتانيين؟
كرد اسأل العلماء. بمعنى بما إنه الطبقتين السفليات، طبعًا أنا ما بدي، أنا مو مؤرخ، أنا محامي، يعني قانوني خلّونا نقول. يعني بما إنه الطبقتين السفليات ميتانية، إذًا هن الأقدم. طيب، طب نيجي على الأرشيف العثماني، ونزّلت لكم فيديوهات من الأرشيف العثماني فيما يتعلق بالكرد في سوريا. مثلًا الأرشيف العثماني لمّا بيحكي عن جبل الأكراد قسم اللاذقيات، جبل الأكراد بيمتد على 3 محافظات، لاذقية، إدلب، حما. فيما يتعلق مثلًا باللاذقية، بيحكي الأرشيف العثماني عن مثلًا آغا عائلة كينج، كنج، لساتهم موجودين، لساتهم موجودين. ابن العم إذا أنت فتت على الواتساب وصلني الإشعار ما فيني أفتحه، إذا أنت فتت على التيك توك تكتب شيء وبعدين أستقبلك إذا في عندك مجال، باعت لك صوت أنت ما كنت بالنت. إنه آغا عائلة كنج كان بيسيطر على كل قسم اللاذقية في جبل الأكراد الموجود حاليًا، إضافة إلى جبال من جبلة، كانوا مسيطرين تمامًا. نيجي على جسر الشغور، جسر الشغور هن بيت رستم آغا، هن اللي بنوا أول جامع هنيك في جسر الشغور. هذا عاد أنت اتركك من قامشلو وحامودة ودرباسية وديريك وعفرين وكوباني وجريسبي، هدول ما إلك دخل فيهم هدول، كرد موجودين. وبالرغم من التوطين، اللي صار له 100 سنة بيتم توطين العرب فيها، الكرد محافظين على مناطقهم، توطين طبعًا. والشيء اللي بشع، توطين قبل غزو عفرين سنة 1973، ط حافظ الأسد جاب 42 قرية استيطانية عربية من الرقة وريف حلب إلى محافظة حسكة، يعني منطقة جزيرة، وقاموا بتوطينهن وزرعهن بيننا وبين كردنا في شمال كردستان، ما تسمى تركيا طبعًا. 42 قرية استيطانية عربية، وسلبوا منا أراضينا ومنحوها لهدول، وأعطوهم امتيازات كتيرة، وعلمًا إنه قرانا كانت بتعاني الأمرين. بدي أجي على الإحصاءات، ما في طبعًا شيء رسمي 100%، ولكن خلّوني أحكي إنه في العام 2011 الدكتور عبد الرحمن آلوجي الله يرحمه، كان في ندوة في مدينة درباسية أنا كنت موجود فيها، عم يقول إنه في تسريبات من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. هالتسريبات بتقول إنه نحن ما بنخاف من الكرد الناطقين بالكردية، ولكن بنخاف من الكرد الناطقين بالعربية يلي عددهم 7,000,000. 7,000,000 في العام 2006. هذا التسريب، الاجتماع للقيادة القطرية عام 2006. طيب ستوب، نتوقف هون. عام 2006 حسب القيادة القطرية عدد الكرد الناطقين بالعربية كان 7,000,000. وخلينا نقول بشيء تقديري أقل شيء الكرد الناطقين بالكردية كان عددهم 3 مليون. إذا عدد الكرد في وقتها في العام 2006 كان 10 مليون. في عام 2010 كان في إحصائية عدد سكان سوريا عمومًا كان حوالي 22 مليون. إذًا في العام 2006 نسبة الكرد في سوريا كانت النصف، 50%، الكرد الناطقين بالكردية والكرد الناطقين بالعربية. لهيك إنه رسالتي دائمًا باوجّهها للكرد الناطقين بالكردية، إنه أنت يا كردي ناطق بالكردية، لا تعتبر الكردي الناطق بالعربية إنه مش كردي، لأ. لسببين، الأول إذا الكردي الناطق بالعربية عم يقول إنه كردي وفقد اللغة، أمر طبيعي جدًا بيضل كردي. السبب الثاني، أنت الكردي، يعني أنا وأنت الكرد الناطقين بالكردية ما في عندنا ختم القومية لا نعطيه لفلان أو نسحبه من فلان. الموضوع القومي طبعًا. إذا الجماعة أي كردي ناطق بالعربية بيفتخر بقوميته، وأي شخص ثاني كمان يفتخر بقوميته، أمر طبيعي، الله خلقنا يعني. فبيكون على عيني وراسي. أما الكردي المستعرب، مين هو الكردي المستعرب؟ هو انتماؤه للقومية العربية، يعني تخلى عن أصله، هذا أنا بسميه، مو أنا بسميه، هو مستعرب، نقطة انتهى. أما الناطق بالعربية ما يعتبر مستعرب، يعتبر كردي ناطق بالعربية. الأرجنتين والبرازيل ما بيحكوا لغاتهم، اللي بيحكي إسباني، اللي بيحكي برتغالي، بس بيضل أرجنتيني، بيضل التاني برازيلي يا جماعة. هذا كلامي، إنه للكرد الناطقين بالكردية. إذًا ال نتوصّل لشو؟ إنه
طبعًا قِلت إنه في العام 2010 إذا نسبة الكُرد كانت 50%. هلّأ بدي أرد على تعليقاتكم، لا تؤاخذوني، مشان تسلسل الأفكار. أنا كمان صار لي يعني من سنة نهاية 2012 لليوم يعني حوالي 14 سنة عم قوم بالتوثيقات سواء كتابية أو عن طريق الفيديوهات. توصلت لنتيجة إنه نسبة الكرد في سوريا من 50 إلى 60%. طيب، ليش ما في عندنا مثلًا ضيعة وحدة مستقلة عن سوريا؟ لا، أنا بدي أقول نحن الكرد ناطقين بالكردية وناطقين بالعربية، إذا تكاتفنا فنحن اللي راح نحكم سوريا، حتى يكون في شيء اسمه سوريا راح نحكم سوريا. قل لي طب وين غربي كردستان؟ غربي كردستان موجودة حتى بالأرشيف العثماني. سوريا ما تسمى سوريا بعد اتفاقية سايكس بيكو، أصلًا حدودها كانت جنوب دير الزور، لأنه سنجق سنجق الدير بحسب الوثائق العثمانية عم يقول إنه سنجق الدير هي ضمن كردستان، هن الوثائق العثمانية، سنجق الدير ضمن كردستان بجنوب هالسنجق هاي بتقع آآ عرب تشولي، تشول كلمة كردية تعني البرية، البرية كمان كلمة كردية، برية يعني عند الشمس، بالمطلق ليست كلمة عربية. يعني جنوب دير الزور كان برية العرب، يعني كان في العرب البدو موجودين، جنوب هالبرية هاي كانت سوريا. أوكي؟ إذًا سوريا، حدود سوريا تاريخيًا هي جنوب دير الزور بكتير. طيب، العمل، إنه نحن بعيدًا عن السياسة، ما إلنا دخل بالأحزاب. نيجي طبعًا نحن حكينا بالنسبة للكرد الناطقين بالعربية، أنا باشمل معظم العلويين والدروز كمان. العلويين في غالبيتهم الساحقة مش الكل، في مو غير اللي إجوا مثلًا من 100 سنة من مصر ومن المغرب وإجوا على الساحل السوري، هدول لأ، ولكن العلويين في غالبيتهم كرد. كيف؟ أها، كيف كرد؟ طب شو دليل؟ بس هيك كرد وبس، هيك خلاص كرد وبس. لأ، مو هيك كرد وبس. طب أنت بدك تروح عند الطائفة العلوية الكريمة، بتقول لهم النوروز شو بيعني لكم؟ بيقول والله النوروز عندنا شيء كتير كبير بالسجلات، سجلات الطائفة، عندهم سجلات، خليهم يبحثوا عن النوروز. نوروز، آه. القائد الكردي الإيزيدي المكزوني شو بيعني لهم؟ ليش أخذ جيشه من شنغال أو كما يسموها بالعربية السنجار؟ ليش؟ وراح دافع عن العلويين. سبب إن علويين كرد يزيدية. شو جاب لجاب؟ بدك تحكيمه؟ الموضوع طويل. نيجي على الدروز. دروز كتسمية درزي بمعنى الخياط، ودرزي ترزي خياط، درزي هي الإبرة. إيه، بس هيك على التسمية؟ لأ. في عالمين أساتذة جامعة بحيفا بإسرائيل عاملين التحليل الDNA لكتير من الدروز، والنتيجة كانت إنه هدول من شعوب زاغروس، شعوب زاغروس. طلّع أنت على العلوي، على الدرزي، على الإيزيدي كديانة، على الإيزيدي، على الكاكائي، إيه، على الإيزيدي، على الكاكائي، بتشوفوا نفس الشي، نفس الشي. مثلًا العلوية في شمال كردستان وتركيا بيسموهم قزلباش. قزلباش هدول في عندهم حلقة رقص، طقس ديني، حلقة رقص، دف، هالأمور هاي من الديانة اليرسانية. يعني وأنا بحسب مقابلتي مع رئيس منظمة ميثرا للديانة اليارسانية، للثقافة اليارسانية، الأخ والصديق رجب كاكائي، قال بالمختصر نحن في عموم العراق يسمونا كاكائيين، يعني الأخ الأكبر. في إيران عمومًا يسمونا يارسان بمعنى أحباب الله. في تركيا وسوريا يسمونا العلويين. طيب أخي، شوي بس يعني ينشال الخوف من عموم سوريا، انشال الخوف من عموم سوريا، وإذا صارت إحصاءات دقيقة، الكرد الناطقين بالكردية راح ينصدموا بنسبة الكرد في سوريا. الكرد الناطقين الكردية راح ينصدموا في ب بنسبة الكرد
في عموم سوريا.